हाँ जी स्टूडेंट्स वेलकम करदा तुहाडा तो स्टडी क्लास यूट्यूब चैनल दे विच। इस वीडियो दे विच स्टूडेंट्स आपां 11th क्लास के लिए +1 क्लास के लिए जनरल इंग्लिश का जिहड़े कि सैंपल पेपर लैके आए हैं सितंबर एग्जाम के लिए। सितंबर एग्जाम के लिए आपां इस वीडियो के विच जिहड़े कि सैंपल पेपर करांगे जनरल इंग्लिश का सैंपल पेपर रिवीजन टैसट पेपर। ठीक है हाँ जी टोटल 80 मार्क्स का तुहाडे एग्जाम होना जिहदे विचों 5 मार्क्स तुहाडे गुड हैंड राइटिंग दे होणगे। दैन उस तो बाद जिहड़े कि तुहाडे 2 पैसेज कंप्रीहेंशन। हाँ जी जिमें ये कंप्रीहेंशन कोई भी तुहानूं कंप्रीहेंशन आ सकता है। 2 कंप्रीहेंशन होंगे, एक 10 मार्क्स का तो एक 6 मार्क्स का। ठीक है जिमें मैं इसके आंसर करदी हाँ डायरैक्ट ही सीधे मैं तुहानूं आंसर दस देने क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। जोड़ा भी कंप्रीहेंशन उन्होंने ध्यान दे नाल रीड करना। कंप्रीहेंशन पहला क्वेश्चन रीड करो दैन फिर कंप्रीहेंशन दे विच देखो भी उन्हां नाल मैच होंदे कित्थे हो रहे हैं है ना, जां फिर तुसीं कंप्रीहेंशन पहला ध्यान दे नाल समझो फिर क्वेश्चनस देखो कि कित्थे कित्थे तुसीं जिहड़े लाइनां ने जिहड़े क्वेश्चन दी तुसीं उत्थे उन्हां दे पैरे दे विच कित्थे कित्थे रीड कीता। हाँ जी द सिटी ऑफ सवाना वॉज इस्टैबल्स इन द ईयर तो ये 1733। अगे है ऑन एन एवरेज की है 5 मिलियन। अगे हु वॉज द फाउंडर ऑफ सवाना, कौन सी फाउंडर? जेम्स ऑलगेथॉर्प। ठीक है उस तो अगे है फोर्थ क्वेश्चन गूज फीदर्स कैफ क्लैरिस कैफ and the ओले पिंक हाउस आर सम ऑफ द मस्ट विजिट फॉर फूड्स लाइक। तो ये आ जाऊगा बी ऑप्शन। फिफ्थ का आंसर है बी ऑप्शन। अगे सिक्स्थ द ए ऑप्शन। सैवंथ ट्रूज आ फॉल्स का फॉल्स है क्योंकि प्लैनेट सिटी सी। नंबर 8 वाला जी कि ट्रू है इस फॉल्स कर सकते ट्रू। ठीक है वट इज़ द अदर नेम ऑफ सवाना, तो इसका अदर नेम की सी द हॉटेस्ट सिटी। नैक्सट है अगे सवाना इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ विच ग्रेट परसनैलिटी, तो कि इज़ द बर्थ प्लेस सी इत्थे, तो आंसर है बर्थ प्लेस ऑफ। ठीक है ए सी नंबर 10 का आंसर। 10 मार्क्स के पैसेज तो बाद तुहानूं एक आना 6 मार्क्स का पैसेज। फर्स्ट क्वेश्चन है वट वॉज वंस कंसिडर्ड एन इंडल्स्ट फॉर द वेल्दी, तो ये आंसर फॉरन ट्रैवलर। सैकेंड वट हैज़ मेड द फॉरन ट्रैवलर फैशनेबल नाउ, तो सी ऑप्शन चीप एयर फेयर्स एंड पैकेज हॉलीडेज। अगे है अपना थर्ड वट मेक्स पीपल ड्रीम ऑफ हॉलीडेइंग अब्रॉड नाउ डेज, तो यदा आंसर आ जाएगा ट्रैवल टू फॉरन कंट्रीज इज़ नाउ विद इन द रीच ऑफ द फैमिलीज हु ओनली 30 years ago who had hardly dreamt of such things। ठीक है ये आ जाएगा थर्ड के विच। अगे फोर्थ where do the Indians look forward to go for holidaying nowadays, तो ये आंसर आ जाएगा join the beaches of Goa to Miami beaches to the mountains of Alps और निगारा फॉल्स। ठीक है इतों लैके जिथे तक फुल स्टॉप है एक्सपीरियंस तक, यह है फोर्थ आंसर। अगे फिफ्थ मुंबई इज़ वन ऑफ द मोस्ट डैश सिटी इन इंडिया, तो ये आ सकता है जी कि फैशनेबल सिटीज़ है क्राउडिड सिटी। नैक्सट है मैचिंग है एक्सपेंसिव मैच हो जाएगा कॉस्टली, अर्नेस्टली ये हो जाएगा सिंसीयरली। नैक्सट अगे है अगे सैक्शन बी के राइटिंग स्किल्स। यू आर द हैड गर्ल ऑफ योर स्कूल, तुसीं स्कूल के हैड गर्ल हो। यूर स्कूल विल बी सैलीब्रेटिंग चिल्ड्रनस डे विद लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ के राही जोड़े कि चिल्ड्रन डे सैलीब्रेट किया जा रहा है। ड्राफ्ट नोटिस इनफॉर्मेशन अबाउट द चिल्ड्रनस डे सैलीब्रेटिंग एट यूर स्कूल, तो चिल्ड्रन डे जोड़े कि सैलीब्रेट करना वो बारे तुसीं नोटिस देना। ठीक है तो एक एडवरटाइजमेंट थोड़े सिलेबस के सितंबर के सिलेबस के एक एडवरटाइजमेंट ने तो एक है थोड़े नोटिस। ठीक है ड्राफ्ट 10 एडवरटाइजमेंट फॉर फर्नीचर एग्जीबिशन।
ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਨੇਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਫਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰਨੀਚਰ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਇਨ ਦਿੱਲੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਆਲ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਇਨ ਫਰਨੀਚਰ ਔਨ ਡਿਸਪਲੇ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਨੀਚਰਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਨਿਊ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ਫੇਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਅਤੇ ਫੇਜ਼ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਡੇਟ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਡੇਟਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵਜੇ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨੇਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ। ਅਗਰ ਨੇਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇਮ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਿਲਡਰਨਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਫੋਰਮ ਟੂ ਆਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਡੈਟ ਆਵਰ ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ, ਜਾਂ ਆਵਰ ਸਕੂਲ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 14 ਨਵੰਬਰ ਚਿਲਡਰਨਸ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਦੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਇਨ ਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਪਲੀਜ਼ ਕੰਟੈਕਟ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਜਿਹੜੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਡ ਗਰਲ ਨੇਮ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਹ 4 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲੈਟਰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂ ਆਰ ਰੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਤਾ। ਯੂ ਲਿਵ ਐਟ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ ਟੂ ਯੂਅਰ ਅੰਕਲ ਥੈਂਕਿੰਗ ਹਿਮ ਫੋਰ ਅ ਬਰਥਡੇ ਗਿਫਟ ਡੈਟ ਹੀ ਸੈਂਟ ਫੋਰ ਯੂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਥਡੇ ਗਿਫਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਮਨਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਜੀਤ ਹੋ। ਯੂ ਲਿਵ ਐਟ, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਲਿਆ ਵਿਹਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ ਆਫ ਕੰਡੋਲਸੈਂਸ ਟੂ ਯੂਅਰ ਫਰੈਂਡ ਪੰਕਜ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਲੋਸਟ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਸ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੁਣੇ ਲੋਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸੇ ਭਰਪੂਰ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ 6 ਮਾਰਕਸ ਦਾ। 6 ਮਾਰਕਸ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕੰਬਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਰੈਸ ਆਪਣਾ ਲਿਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਰੈਸ ਆਪਣਾ ਲਿਖਣਾ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਂਟ ਲਿਖਣਾ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਆਰ ਫਰੈਂਡਸ ਲਿਖਣਾ, ਜਾਂ ਯੂ ਆਰ ਲਵਿੰਗ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੀਤਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਆਰ ਲਵਿੰਗ ਜਾਂ ਯੂ ਆਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਅਤੇ 1 ਮਾਰਕਸ ਹੁੰਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ 4 ਮਾਰਕਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ #2009 ਸੈਕਟਰ 9 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇਟ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਦਾ ਲਵਲੀ ਗਿਫਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਪਿਆਰੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਲਈ। ਯੂ ਹੈਵ ਸੈਂਟ ਮੀ ਔਨ ਮਾਈ ਬਰਥਡੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਥਡੇ 'ਤੇ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਦ ਰਿਸਟ ਵਾਚ ਸੈਂਟ ਬਾਈ ਯੂ ਲੁੱਕਸ ਵੈਰੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਟ ਘੜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਲਾਈਕਡ ਇਟ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਡੀਅਰ ਅੰਕਲ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਬੈਡਲੀ ਇਨ ਨੀਡ ਆਫ ਅ ਵਾਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਆਫਟਨ ਲੇਟ ਫੋਰ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਾਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੋਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦਿਸ ਵਾਚ ਵੈਰੀ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫੋਰ ਮੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਚ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਊਗੀ। ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਮੀ ਡੂਰਿੰਗ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਇਟ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪ ਮੀ ਟੂ ਰੈਗੂਲੇਟ ਮਾਈ ਡੇਲੀ ਵਰਕ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਚ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ। ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਕੀਪ ਇਟ ਵਿਦ ਗ੍ਰੇਟ ਕੇਅਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਆਈ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਦਿਸ ਨਾਈਸ ਗਿਫਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਨਾਈਸ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਯੂ ਆਰਜ਼ ਲਵਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਸਪੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਮਨਜੀਤ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਜੀਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਅ ਲੈਟਰ ਟੂ ਕੰਡੋਲਸੈਂਸ ਟੂ ਯੂਅਰ ਫਰੈਂਡ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣਾ। ਪੰਕਜ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਹੂ ਲੋਸਟ ਹੀਜ਼ ਫਾਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ।
पहला अपना एड्रैस, ठीक है, अपना एड्रैस लिखना, फिर डियर पंकज। आई वॉज शॉक्ड, कहना मैं बहुत ज़्यादा शॉक होया वैन आई हेयर डैथ ऑफ यूअर फादर, कहना ਜਦੋਂ मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡੈਥ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ। ਹੀ ਵॉज ਕੁਆਇਟ ਹੈਲਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਈ ਮੈਟ ਹਿਮ ਲਾਸਟ ਵੀਕ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਆਈ ਨੈਵਰ ਥੋਟ ਡੈਟ ਹਿਜ਼ ਐਂਡ ਵॉज ਸੋ ਨੀਅਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਆ। ਹੀ ਵॉज ਵੈਰੀ ਨੋਬਲ ਮੈਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਹੀ ਵॉज ਵੈਰੀ ਹੈਲਪਫੁਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸਨ। ਹੀ ਵॉज ਵੈਰੀ ਕਾइंड ਐਂਡ ਹੋਨੈਸਟ ਮੈਨ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਹੀ ਵॉज ਵੈਰੀ ਲਵੇਲ ਫਾਦਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਸਨ। ਡੀਅਰ ਪੰਕਜ ਯੂਅਰ ਲੋਸ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਕਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ। ਬਟ ਇਟ ਵॉज ਅ ਗੋਡਸ ਵਿਲ, ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਭਾਣਾ। ਮੇ ਗੋਡ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੀਸ ਟੂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਡ ਸੋਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਅੱਗੇ ਵਿਦ ਡੀਪ ਸਿੰਪਥੀਜ਼ ਯੂਅਰਸ ਲਵਿੰਗ ਨੇਮ, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੇਮ ਨੀਚੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਨਟੂ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੋਈ 3 ਆਉਣਗੇ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ 1 ਤੋਂ 75 ਤੱਕ, 1 ਤੋਂ 75 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, 3 ਆਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। 4 ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਸ ਹਾਊਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫੋਰ ਸੇਲ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਣ ਜੂਗਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਕਾਨ ਵਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਸ਼ੀ ਫੋਰਗੇਟ ਹਰ ਪਰਸ ਐਟ ਹੋਮ, ਤਾਂ GOT ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਟ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਸ਼ੀ ਫੋਰਗੋਟ ਹਰ ਪਰਸ ਐਟ ਹੋਮ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਘਰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਥਰਡ, ਆਈ ਵॉज ਨॉट डिसहोनेस्ट, मैं बेईमान नहीं सी, मैं बेईमान नहीं सी। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੱਚਾ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਰੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦ ਚਾਈਲਡ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਕਰਾਈਂਗ, ਦ ਚਾਈਲਡ was not crying, 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 the child was not crying। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹਦਾ ਬਣ ਜੂਗਾ they were not corrupt, ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, they were not corrupt। ਥਰਡ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, he is my friend, he is my friend। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂ ਐਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੋਡਲਸ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ, ਵੌਇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਂਸ, ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ, ਡੈਸ਼ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਸੀਅਸ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਐਵਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸਟੱਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੈਪਟਰਸ ਨੇ, 3 ਚੈਪਟਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਸੀਅਸ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਈਚ ਅਨਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਅਨਹੈਪੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਅਨਹੈਪੀ ਇਨ ਔਨ ਡੈਸ਼ ਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਅਨਹੈਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਨ ਇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ, ਬੋਥ ਡੈਸ਼ ਸਨਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨੇ। ਬੋਥ ਹਿਜ਼ ਸਨਸ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿਗਿਨ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਈ ਇਮੀਟੇਟਿੰਗ ਡੈਸ਼ ਐਲਡਰਸ, ਦੇਅਰ ਐਲਡਰਸ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਲਡਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਵੇਂ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਮੀਟੇਟਿੰਗ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਨਕਲ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਅਰ ਐਲਡਰਸ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਮੋਡਲਸ, ਸ਼ੀ ਡੈਸ਼ ਨੈਵਰ ਹੈਵ ਬੀਨ ਪ੍ਰਿਟੀ, ਕੈਨ ਜਾਂ ਕੁਡ, ਨੈਵਰ ਹੈਵ ਬੀਨ ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੁਡ, ਸ਼ੀ ਕੁਡ
never have been pretty. You dash be careful while driving. ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਸਟ ਲਗਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਸਟ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਸਟ। ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਅਰਫੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਡੈਸ਼ ਰੇਨ ਟੁਮਾਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਂਹ ਪਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਲਈ ਮੇ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਲਈ ਮੇ। ਵੋਈ ਡੈਸ਼ ਸਪੀਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਲੂਐਂਟਲੀ। ਕੈਨ ਜਾਂ ਕੁਡ, ਤਾਂ ਸਪੀਕ ਵਰਡ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕੈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਟੈਂਸ। ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਬ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਰਬ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਟੈਂਸ ਨੇ। ਚਿਲਡਰਨ ਡੈਸ਼ ਪਲੇ ਇਨ ਦਾ ਪਾਰਕ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰ ਲਓ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਜ਼, ਐਮ, ਆਰ। ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਇੰਗ ਫਾਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਗ ਫਾਰਮ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਪਲੇਇੰਗ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਜ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੀ, ਸ਼ੀ, ਇਟ ਕਿਸ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਮ ਲੱਗਦਾ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਰ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਚਾਈਲਡ ਤੋਂ ਚਿਲਡਰਨ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਨ ਦਾ ਪਾਰਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸ਼ੀ ਡੈਸ਼ ਸਟੇ ਹੇਅਰ ਟਿਲ ਸੰਡੇ। ਫਿਊਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਵਿਲ ਵੀ, ਸ਼ੈਲ ਵੀ। ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਇੰਗ ਫਾਰਮ, ਸਟੇਇੰਗ ਆ ਤਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਆਈ ਤੇ ਵੋਈ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਈ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਵੀ ਸਟੇਇੰਗ, ਹੇਅਰ ਟਿਲ ਸੰਡੇ, ਜੋ ਸੰਡੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੋਇਸ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚਾਰਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੋਇਸ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਆਨਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਵਰਬ ਹੈਗੀ ਆ ਨੋ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੂ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਇੰਪੈਰੀਟਿਵ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਡ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁੱਡ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲੈਟ ਲਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੂ ਆਰ ਆਰਡਰ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂ ਆਰ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਟੂ। ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੋਇਸ, ਹੀ ਹੈਲਪਸ ਦਾ ਪੂਅਰ। ਹੈਲਪਸ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਵੋਇਸ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ, ਠੀਕ ਆ, ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨੇਟ, ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਆਪਣੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਬੀਂਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਹੈਲਪਸ ਦਾ ਪੂਅਰ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜੂਗਾ ਦ ਪੂਅਰ ਆਰ, ਹੈਲਪ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਹੈਲਪਡ, ਫਿਰ ਬਾਏ, ਹੀ ਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ ਹਿਮ। ਅੱਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਓਬੇ ਯੂਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ। ਓਬੇ ਯੂਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਹੈ ਇੰਪੈਰੀਟਿਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਡ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਲੈਟ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਟ ਦਾ ਡੋਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਯੂ ਆਰ ਆਰਡਰ ਟੂ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ, ਯੂ ਆਰ ਆਰਡਰ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ, ਯੂ ਆਰ ਆਰਡਰਡ। ਇੱਥੇ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗ ਗਈ, ਫੇਰ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂ ਆਰ ਆਰਡਰ ਟੂ ਲਗਾ ਕੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਗਿਵ ਮੀ ਏ ਪੈਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ ਯੂ ਆਰ ਰਿਕੁਐਸਟਡ, ਇੱਥੇ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲਗਾਤੀ ਟੂ, ਯੂ ਆਰ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਟੂ ਗਿਵ ਮੀ ਏ ਪੈਨ। ਜਿਵੇਂ ਓਬੇ ਯੂਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਡਵਾਈਸ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਯੂ ਆਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਡ ਟੂ ਓਬੇ ਯੂਅਰ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਆ,
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ऑब्जेक्ट वर्ब तो बाद किहड़ा यूअर पेरेंट्स, लैट यूअर पेरेंट्स, फिर लगाना बी, लैट यूअर पेरेंट्स बी, फिर जिहड़ा वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑबेट, ठीक है। लैट यूअर पेरेंट्स बी ऑबेट, तो इनू शुड भी ला के किवें बनाउणा, शुड भी पहल च ऑब्जेक्ट आ जाऊगा यूअर पेरेंट्स, यूअर पेरेंट्स, यूअर पेरेंट्स शुड भी इकट्ठा, फिर यूअर पेरेंट्स शुड भी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑबेट, ठीक है। अगे है सैक्शन सी दे विच ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर, ये तुहाडे 10 टोटल होणगे, 5 इंटेंसिव स्टडी दे विचों 5 एक्सटेंसिव स्टडी दे विचों। जिवें हू इज़ द राइटर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, हर एक चैप्टर के राइटर ने याद करने ने, तो इस चैप्टर का राइटर हैगा खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह, तो जेंडर बेस का हैगा सुधा मूर्ति, ठीक है। तो लिबर्टी एंड डिसिपलिन का हैगा विलियम स्लिम, लिबर्टी एंड डिसिपलिन का हैगा विलियम स्लिम, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का खुशवंत सिंह, जेंडर बेस का हैगा सुधा मूर्ति। तो सैक्शन सी दे विच तुहाडे दोनों चैप्टर ने सिलेबस दे विच, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे ये हैगा आर्किन राइन का, एन एस्ट्रोलॉजर डे आर्किन राइन का, द टाइगर इन द टनल हैगा रस्किन बॉन्ड का, क्योंकि ये तुहानूं राइटर नेम जरूर याद करने ने, क्योंकि राइटर नेम ते तुहानूं क्वेश्चन आउंदे ही आउंदे ने। अगे है सैकेंड क्वेश्चन, विद होम डज डिसिपलिन बिगिन, तो ये आ जाऊगा ऑफिसर्स। अगे है वलदेव वॉज ए की सी, तो वलदेव वॉज ए वॉचमैन। नैक्सट है इन विच कंपनी डिड द राइटर गैट ए जॉब इन पुणे, तो यदा आंसर आ जाऊगा इन द फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी टेलको, ठीक है, इन द फेमस ऑटोमोबाइल कंपनी टेलको। अगे है ग्रैंड मदर वॉज अ डैश वूमैन, तो ग्रैंड मदर किमें दी वूमैन सी, रिलीजियस वूमैन, बहुत ज़्यादा धार्मिक, ठीक है, रिलीजियस वूमैन। अगे है वट इज़ डिसिपलिन, डिसिपलिन की है, तो इहदा आंसर आ जाऊगा इट इज़ द ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड करैक्टर, इट इज़ द ट्रेनिंग ऑफ माइंड एंड करैक्टर। अगे है वेयर डिड द एस्ट्रोलॉजर कैरी ऑन हिज जॉब, तो यदा आंसर आ जाऊगा अंडर ट्री ऑन अ बिजी रोड, अंडर ट्री ऑन अ बिजी रोड। अगे है वट डिड द एस्ट्रोलॉजर वेयर अराउंड हिज हैड, हुण अपने हैड ते की पहनदा सी, तो अ सैफरॉन कलर्ड टर्बन, अ सैफरॉन कलर्ड टर्बन, ठीक है, टर्बन। तो वो जिहड़े कि मत्थे ते तिलक लवाउंदा हुंदा सी विद सैक्रेड ऐश एंड वर्मिलन, ठीक है। अगे है वलदेव रेन अवे फ्रॉम द टाइगर, की वो टाइगर तो देख के भज लिया सी, तो यह फॉल्स है, फॉल्स, क्योंकि नहीं भजे से बल्कि उन्हें मुकाबला किया सी, बेशक वो ये मारिया गया सी, ठीक है। अगे हाँ वट डिड द राइटर रिसीव फ्रॉम टेलको, टेलको तो राइटर नूं की मिलिया, तो ये आ जाऊगा अ टैलीग्राम टू अपीयर फॉर एन इंटरव्यू एट टेलको पुणे ऑफिस, टेलको पुणे ऑफिस दे विच इंटरव्यू दे विच अपीयर होने के लिए जी टैलीग्राम मिली सी। अगे है क्वेश्चनों तो बाद तुहानूं जिहड़े कि स्टैंजे आउणगे, दो स्टैंजे दोनों दे विच तुसीं एक करना होगा, ठीक है। फस्ट तो ये होंदा कि इस किहड़ी पोइम दे विच इहदा की राइटर नेम है, ठीक है, दैन उन्हां दे विच क्वेश्चनस होंदे ने। सो जिवें फस्ट पैरा है माई मदर तो ही पता लग रहा है कि मदर्स डे शिव के कुमार दी, नेम द पोइम मदर्स डे एंड द पोइट शिव के कुमार, ठीक है। अगे असैटिक सैट बाय साइड, तो इत्थों पता लग रहा है असैटिक तो कि ये किहदे विचों उपगुप्ता दे विचों, तो यह जी कि पोइम हैगी आ उपगुप्ता जी पोइम आ राइटर ने है रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अगे तुहानूं दो जिहड़े कि सेंट्रल आइडिया आउणगे, दो दे विच तुसीं एक सेंट्रल आइडिया लिखना होगा, तो सेंट्रल आइडिया तुहाडे तीन ही ने सिलेबस दे विच, लाइनस रिटन इन अर्ली स्प्रिंग ते मदर्स डे ते उपगुप्ता, ठीक है। तीन दे विच तुसीं दो एंड चंगे तरीके नाल कर सकते हो।
हाँ जी, जिवें फर्स्ट है लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, बहुत ही ईजी लैंगुएज विच लिखा हुआ है, ईजी वर्डिंग दे विच, ठीक है। लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग इज़ अ वैरी ब्यूटीफुल पोइम है, इट इज़ रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तुसीं हर एक पोइम दे विच लाइनां जरूर लिखणियां ने, इट इज़ अ वैरी ब्यूटीफुल पोइम रिटन बाय द राइटर नेम, इट गिव अस अ वैरी गुड मैसेज, ये सानूं एक चंगा संदेश दिंदी है, ठीक है। पोइट सेज डैट मैनज सपरेशन फ्रॉम नेचर इन द मेन रीजन ऑफ ऑल हिज टेंशनस, कहता कवि के अकॉर्डिंग जोड़ा मनुख कुदरत तो अलग हो रहा वो करके ही जी कि मुख्य कारण यही है टेंशनस का, भी जो दिनों दिन वह तनाव बढ़ता जा रहा मनुखता का, वह कारण यही है कि कुदरत दूर होंदा जा रहा कुदरत तो। मैन हैज़ बिकम ग्रिडी फॉर मटीरीयल थिंग्स, तुसीं ये लाइन छड्ड भी सकते हो, ठीक है, ये लाइन छड्ड भी सकते हो, अगर तुहाडे याद नहीं होंदी तुसीं सीधा इत्थों कर सकते हो। मैन हैज़ बिकम ए ग्रिडी फॉर मटीरीयल थिंग्स, मनुख आ जिहड़ा मटीरीयल थिंग्स ने पैसे प्रति जिवें इन्हां चीज़ों के प्रति जिहड़े कि लालची होंदा जा रहा। ही हैज़ नो प्लेस ऑफ पीस ऑफ माइंड, तो उहदे कोल दिमाग की बिल्कुल भी शांति नहीं है, ठीक है, उहदे दिमाग में मतलब कि बिल्कुल भी शांत दे विच नहीं है। ही हैज़ नो पीस ऑफ माइंड, ही हैज़ नो टाइम फॉर नेचर, तो कुदरत नूं इंजॉय करन दा भी उहदे कोल टाइम नहीं है। ही मस्ट गो बैक टू नेचर इफ़ ही वॉन्ट्स टू रीगेन हीज लॉस्ट हैप्पीनैस, कहना जे मनुख ने जिहड़ी उहदी खुशियां गवाच गई ने वापस लैणियां ने तां उहनूं कुदरत दे कोल जिहड़े कि जाना चाहिए, भाव कि कुदरत नूं जिहड़े कि इंजॉय करना चाहिए। ही शुड इंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, उन्होंने जिहड़ी कि कुदरत की सुंदरता नूं मानना चाहिए। ही शुड डिवेलप ट्रू लव फॉर नेचर, तो कुदरत के लिए उन्होंने सच्चा प्यार जिहड़े कि सच्चे प्यार का विकास करना चाहिए। वो शुड बी थैंकफुल टू नेचर, सानू कुदरत का धन्नवादी होना चाहिए, ठीक है। ये है सेंट्रल आइडिया। अगला सेंट्रल आइडिया हैगा मदर्स डे, शिव के कुमार का लिखा हुआ है मदर्स डे सेंट्रल आइडिया पोइम। मदर्स डे इज़ ए ब्यूटीफुल पोइम है, सारी लाइनां तुसीं हर एक पोइम च लिखने हैं, दिस इज़ ए ब्यूटीफुल पोइम, इट इज़ रिटन बाय, ठीक है, इट गिव अस ए वेरी गुड मैसेज, ये तुसीं सारे च लाइन लिख सकते हो। इन दिस पोइम इस पोइम दे विच द पोइट वांट्स टू कन्वे द आइडिया डैट डेडिकेटिंग जस्ट वन डे इन द होल ईयर टू वनस मदर इज़ यूजलैस, कहना इस पोइम दे विच कवि ये कहना चाहता कि आपां मदर दे लई जिहड़े एक दिन डेडिकेट करते हैं, सारे साल दे विच एक दिन आपां उहनूं मदर्स डे कह के सैलीब्रेट करते हैं, कहना ये एक यूजलैस आ, इहदा कोई यूज़ नहीं है, इहदा कोई परपज़ नहीं है, परपज़फुल है, यूजलैस आ, मीनस परपज़लैस आ, ठीक है, यूजलैस आ। ओवर वैल्यू सिस्टम डिमांड डैट वी शुड पे ओवर रिस्पैक्ट टू मदर्स एवरी डे, कहना साडे वैल्यू सिस्टम साडे जिहड़े कि नैतिक नियम ने वो ये डिमांड करते हैं कि सानू हर दिन मदर नूं रिस्पैक्ट देनी चाहिए। दिस इज़ द ओनली वे टू रिस्पोंड टू अ मदर्स ब्लैसिंग, कहना यह सिर्फ जिहड़ी मदर सानू ब्लैसिंग्स दिंदी आ उहदा सानू उहनां दे वापस ही करन दा सिर्फ यही एक ढंग है। मदर्स इज़ अ ब्लैसिंग फॉर आवर लाइफ, मदर साडी लाइफ दे विच बहुत एक वड्डा ब्लैसिंग आ, एक बहुत वड्डा आशीर्वाद आ। शी ब्राउट अस इन दिस वर्ल्ड, वो सानू इस संसार दे विच लैके आए ने। वी शुड ऑनर अवर मदर्स वाई सर्विंग दैम, ते सानू अपनी मदर दी सेवा करके जिहड़े कि असी उन्हां दे जिहड़े कि उन्हां दा ऑनर कर सकते, उन्हां नूं सन्मान दे सकते। अगे सेंट्रल आइडिया तो बाद तुहानूं आउणगे जिहड़े कि इंटैंसिव स्टडी ते एक्सटेंसिव स्टडी दे विच शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 मार्क्स दे ते लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। हुण जिवें शॉर्ट क्वेश्चन ने कोई 5 आउणगे, इन्हां दे विचों तुसीं 3 करने होणगे। वेयर डिड द ऑथर वैंट टू कंप्लीट ए डॉक्टरेट इन कंप्यूटर साइंस दे विच डॉक्टरेट कंप्लीट करने लई कित्थे गए सी, इन्हां दे सब दे आंसर आपां इकट्ठे करांगे। व्हाट डिड सुधा टेल द पैनल बिफोर द इंटरव्यू पैनल के जिहड़े कि उन्हें की दस्सिया, इंटरव्यू पैनल बारे की दसदी ओह। हुज पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटल पीस इन द ड्राइंग रूम दे विच किस दी जिहड़ी कि पिक्चर तस्वीर टंगी हुई सी। हाउ डज द ऑथर डिफाइन लिबर्टी नूं किवें डिफाइन करदा लेखक। वाई डिड द ग्रैंड मदर ऑलवेज गो टू स्कूल विद द ऑथर, स्कूल जदों जांदा सी लेखक तो उहदे नाल उहदी मदर क्यों ग्रैंड मदर क्यों जांदी सी दादी जी। पहला आप क्वेश्चन देखते हैं फिर इन्होंने इकट्ठे आंसर करांगे। तो एक्सटेंसिव स्टडी के जोड़े थोड़े 2 चैप्टर्स ने उन्होंने 4 क्वेश्चन आउणगे, 4 चों तुसीं कोई 2 करने होणगे। वट वॉज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफैशनल इक्विपमेंट की सी उहदे। वट ड्यूटीज़ हैड बलदेव टू परफॉर्म ने की ड्यूटी करदा सी वो। हाउ कुड द एस्ट्रोलॉजर गैस हीज क्लाइंट प्रॉब्लम्स, अपने प्रॉब्लम्स नूं जिहड़े कि क्लाइंट दी प्रॉब्लम्स नूं किवें गैस करदा सी। हाउ डिड द टाइगर जिहड़े कि किवें मरिया।
ਅੱਗੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੀਮ ਜਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਧਾ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਲਿਬਰਟੀ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚੋਂ ਹੈਗਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਿਬਰਟੀ ਐਂਡ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ, ਦਾ ਆਥਰਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਓਲਡ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਲਡ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਹਰ ਫੇਸ ਵਾਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰੋਸ ਆਫ ਰਿੰਕਲਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿੰਕਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੁਰੜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਫੈਟ ਐਂਡ ਹੈਡ ਅ ਲਿਟਲ ਸਟੂਪ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੱਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਬ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦ ਆਥਰ ਹੈਡ ਲਿਵਡ ਵਿਦ ਹਰ ਫੋਰ 20 ਈਅਰਸ, ਤੇ ਲੇਖਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੁਕਡ ਦਾ ਸੇਮ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਵੇਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਵੇਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਸਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਚਾਹੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੇਖੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਸਿਮਿਲਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਡਿਫੀਕਲਟ ਟੂ ਇਮੇਜਨ ਡੈਟ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਐਵਰ ਬੀਨ ਯੰਗ ਔਰ ਪ੍ਰੈਟੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਦੇ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਲੁਕਡ ਵੈਰੀ ਅਟਰੈਕਟਿਵ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਸਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਡੀਪਲੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਫਾਊਂਡ ਆਫ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕਸ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਨ। ਸ਼ੀ ਸਪੈਂਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਨ ਪ੍ਰੇਅਰਸ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਅ ਵੈਰੀ ਕਾਈਂਡ ਹਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀ ਹੈਡ ਅ ਵੈਰੀ ਕਾਈਂਡ ਹਰਟ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਿਆਲੂ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਸ਼ੀ ਲਾਈਕਡ ਟੂ ਫੀਡ ਐਨੀਮਲਸ ਐਂਡ ਬਰਡਸ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੀਡ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੋਜਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੀ ਡਰੈਸਡ ਇਨ ਸਪੋਰਟਲੈਸ ਵਾਈਟ, ਸਪੋਰਟਲੈਸ ਹੁੰਦਾ ਬੇਦਾਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੇਦਾਗ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫੇਦੀ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ। ਹਰ ਸੋਲ ਆਲਸੋ ਸਪੋਰਟਲੈਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਈਟ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਈਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋ ਟੂ ਸਕੂਲ ਵਿਦ ਦਾ ਆਥਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਾਜ਼ ਅਟੈਚ ਟੂ ਦਾ ਵਿਲੇਜ ਟੈਂਪਲ, ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਲ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰਜ਼ ਨਿਊ ਵੈਨ ਹਰ ਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਨੀਅਰ, ਤੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਐਨੀਬਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੀ ਸੇਇੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਐਂਡ ਟੈਲਿੰਗ ਦਾ ਬੀਡਸ ਟਿਲ ਹਰ ਐਂਡ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਡਿਸਿਪਲਨ ਲਿਬਰਟੀ ਤੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਿਬਰਟੀ ਤੇ ਡਿਸਿਪਲਨ। ਲਿਬਰਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਸਿਪਲਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ। ਲਿਬਰਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰੀਡਮ ਟੂ ਥਿੰਕ ਵਟ ਵੀ ਲਾਈਕ, ਸੇ ਵਟ ਵੀ ਲਾਈਕ, ਵਰਕ ਐਂਡ ਗੋ ਵੇਅਰ ਵੀ ਲਾਈਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀਏ, ਸੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਲਿਬਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਰੀਡਮ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਜ਼ ਏ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸਟ੍ਰੇਨ ਜਾਂ ਹੋਲਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਆ ਲਿਬਰਟੀ ਤੇ, ਔਨ ਲਿਬਰਟੀ। ਇਟ ਟ੍ਰੇਨਸ ਪੀਪਲ ਟੂ ਓਬੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਆਰਡਰਸ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੂਲ ਮੰਨਣ ਤੇ ਆਰਡਰਸ ਮੰਨਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਿਬਰਟੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟਰ। ਇਹ 'ਚ ਲਾਈਨ ਇਹ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੈ ਲਿਬਰਟੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਆਫ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਬਰਟੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਪਰਸਨਲ ਅਫੇਅਰ, ਬਟ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕਾ ਮਾਰੀ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਔਰ ਅ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਲਿਬਰਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ।
ਇਫ ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਟੂ ਡੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਵਟ ਹੀ ਲਾਈਕਡ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਦੇਅਰ ਵੁੱਡ ਵੀ ਚੂਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਸਆਰਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਸਆਰਡਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਲੌਲੈਸਨੈਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਨਰੈਸਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਬੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਲੌਲੈਸਨੈਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੈਸੈਸਰੀ ਇਨ ਐਵਰੀ ਫੀਲਡ ਆਫ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਡੈਟ ਏਬਲ ਟੂ ਮੈਨ ਟੂ ਲਿਵ ਇਨ ਏ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਿਦਾਊਟ ਲਿਬਰਟੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਬਟ ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਹੈਵ ਲਿਬਰਟੀ ਵਿਦਾਊਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਬਿਨਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲਿਬਰਟੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਪਾਰਟ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਆਫ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਕੈਚ ਦਾ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਵੋਲਡੋਜ਼ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿਦ ਦ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਟਰੋਲੋਜਰਸ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਏ ਵਿਲੇਜ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੀਜ਼ ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਵਰ ਫਾਰਮਰਸ, ਫੋਰ ਫਾਦਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਇਨ ਹਿਜ਼ ਯੂਥ, ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੀ ਫੈਲ ਇਨ ਟੂ ਬੈਡ ਵੇਜ਼, ਉਹ ਬੁਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਨ ਡੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ, ਹੀ ਡਰੈਂਕ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੀ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਲਈ, ਐਂਡ ਗੈਮਡ, ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ, ਐਂਡ ਕੁਆਇਲਡ ਬੈਡਲੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੀ ਸਟੈਪਡ ਏ ਮੈਨ ਨੇਮਡ ਗੁਰੂ ਨਾਇਕ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਇਕ। ਲੈਫਟ ਹਿਮ ਫੋਰ ਡੈਡ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ ਛੱਡਤਾ ਉਹਨੇ। ਵਿਦਾਊਟ ਟੈਲਿੰਗ ਐਨੀ ਵਨ ਹੀ ਰੇਨ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵਿਲੇਜ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਡ ਨਿਊ ਲਾਈਫ ਐਜ਼ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ, ਇੱਕ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੀ ਸੈਟ ਅੰਡਰ ਏ ਟੈਮਰਿਡ ਟਰੀ ਇਨ ਦਾ ਟਾਊਨ, ਅਤੇ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੈਮਰਿਡ ਟਰੀ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਟਾਊਨ ਸੀ ਹਾਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਹੈਡ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਜਾਂ ਨੌਲੇਜ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੀ ਹੈਡ ਨੋ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੋਤਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੀ ਡਿਡ ਹਿਜ਼ ਜੋਬ ਓਨਲੀ ਗੈਸ ਵਰਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੋਤਿਸ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੀ ਵੋਰ ਅ ਸੈਫਰਨ ਕਲਰਡ ਟਰਬਨ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਸੈਫਰਨ ਕਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪੱਗ ਪਹਿਨਣੀ। ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਫੋਰਹੈਡ ਵਾਜ਼ ਮਾਰਕਡ ਵਿਦ ਸੈਕਰਡ ਐਸ਼ਜ਼ ਐਂਡ ਵਰਮਿਲਨ, ਅਤੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਖ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਧੂਰ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਿਦ ਗੈਸ ਵਰਕ, ਸਿਰਫ ਗੈਸ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਂਡ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਦਾ ਪੀਪਲ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਪੀਪਲ ਵਰ ਇੰਪਰੈਸਡ ਬਾਏ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੈਸ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਤੋਂ। ਵਨ ਡੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ, ਦ ਸੇਮ ਮੈਨ ਹੋਮ ਦਾ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਹੈਡ ਬੀਨ ਲੈਫਟ ਫੋਰ ਡੈਡ ਇਨ ਹਿਜ਼ ਵਿਲੇਜ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰਕ ਭੋਗਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਵਿਜ਼ਟਡ ਹਿਮ। ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਡੀਲ ਹਿਮ ਐਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਕਲਾਇੰਟ, ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਮ ਕਸਟਮਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਇਆ, ਬਟ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕੀਤਾ। ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜੀਵਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹਿਮ, ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਇਆ। ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਟੈਕਟਫੁਲੀ ਐਂਡ ਸਮਾਰਟਲੀ ਹੈਂਡਲ ਹਿਮ, ਅਤੇ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਰਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਕੀਤੇ। ਐਂਡ ਸੇਵਡ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਐਟ ਨਾਈਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਹੀ ਟੋਲਡ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਡੈਟ ਹੀ ਹੈਡ ਬੀਨ ਰਿਲੀਵਡ ਆਫ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਬਰਡਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਛੁਰਾ ਘਬੌਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ
ਕਰਤਾ ਉਹਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ, ਬਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੀਵਤ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਾਲਦਿਓਸ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿਦ ਦਾ ਟਾਈਗਰ। One day, Valdio was usually went to the signal post to see if the lamp was burning। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਲਦਿਓ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿਗਨਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੇਖਣ ਕਿ ਲੈਂਪ ਬਰਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਗਿਆ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਹੇਅਰਡ ਆ ਇਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹਨੇ ਇਹਦਾ ਹੈਡ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ HEARD ਹੇਅਰਡ, ਥੰਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਇਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੋਇਸ ਸੁਣੀ ਐਂਡ ਸੂਨ ਹੀ ਸਾ ਅ ਟਾਈਗਰ ਕਮਿੰਗ ਟਵਰਡ ਹਿਮ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਧੜਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਇਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਲਦਿਓ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਬਰੇਵ ਐਂਡ ਇਨਕਰੇਜਡ। ਵਾਲਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਡਿਡਨਟ ਲੌਸ ਹੀਜ਼ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਡੁਲਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਡੋਲਿਆ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਹੀ ਫੇਸਡ ਦਾ ਟਾਈਗਰ ਬਰੇਵਲੀ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਾਈਗਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ। ਵੈਨ ਦਾ ਟਾਈਗਰ ਅਟੈਕਡ ਵਾਲਦਿਓ ਵਿਦ ਹੀਜ਼ ਰਾਈਟ ਪਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਵਾਲਦਿਓ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਲਦਿਓ ਹਿੱਟ ਦਾ ਟਾਈਗਰ ਸ਼ੋਲਡਰ ਵਿਦ ਹੀਜ਼ ਐਕਸ। ਤਾਂ ਵਾਲਦਿਓ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 'ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਟਾਈਗਰ ਰੋਇਡ ਲੋਇਡਲੀ ਵਿਦ ਪੇਨ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਗਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਹਾੜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾ ਟਾਈਗਰ ਵਾਲਦਿਓ ਅਗੇਨ ਥਰੋ ਹੀਜ਼ ਐਕਸ ਐਟ ਦਾ ਟਾਈਗਰਸ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਗੇਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਲਦੇਵ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੁਹਾੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟਾਈਗਰ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਨਲੱਕੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਦ ਐਕਸ ਗੋਟ ਸਟਕ ਇਨ ਦਾ ਬੋਨ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਗਰ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਹਾੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਾਈਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਡੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਖੁੱਭ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀਪਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ ਕਰਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੁਹਾੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਦਾ ਟਾਈਗਰ ਰੋਇੰਗ ਵਿਦ ਪੇਨ। ਹੁਣ ਟਾਈਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਹਾੜਿਆ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਪਰੈਂਗ ਅਪਾਊਂਡ ਜਾਂ ਅਟੈਕਡ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੈਂਗ ਅਪਾਊਂਡ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕਡ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਦਾ ਟਾਈਗਰ ਰੋਇਰਿੰਗ ਵਿਦ ਪੇਨ। ਤਾਂ ਟਾਈਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੁਹਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਡ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਹਾਕੜਿਆ ਜਾਂ ਚੀਕਿਆ ਅਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਵਾਲਦਿਓ 'ਤੇ, ਅਟੈਕਡ ਵਾਲਦਿਓ ਐਂਡ ਟੋਰ ਹਿਮ ਟੂ ਪੀਸਸ ਇਨ ਅ ਫਿਊ ਮਿਨਟਸ। ਅਤੇ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਾਲਦਿਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ ਕਰਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾੜਤਾ। ਦੈਨ ਦਾ ਟਾਈਗਰ ਸੈਟ ਡਾਊਨ। ਫਿਰ ਟਾਈਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਹੀ ਕੁਡੰਟ ਨੋਟਿਸ ਡੈਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਜ਼ ਕਮਿੰਗ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਾ ਟਾਈਗਰ ਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਇਨ ਹਾਫ ਬਾਏ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਇੰਜਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੰਜਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਕੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਇੰਜਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਨਕਾਊਂਟਰ